for the video camera. Okay, is what we're here to present today. I've been a part of around 40 shows over the last 3 years at Jio Hotstar. This is by far the most important and the biggest show which we have ever done. It is the next step of what we believe we can do as a platform, and it is something which we're extremely excited for. When the story was first narrated to me, a story where most of you have seen the episodes where the hero's head is shown in the first episode. It was something which was very nerve-wracking. This has been a long journey for us over the last 2.5 years, but we've created a show which all of us love, and we hope all of you love too. It's great pride for us to work with Mr. Vijay Sethupathi on his first production. So we've been fortunate enough to work with him on Bigg Boss, now as an actor and as a producer. So thank you for that. Thank you, Milind, for joining us on this project. Thank you, Manigandan, who conceived this project, who was the heart behind this project. And thank you to the director, Ajit Kumar, who has nurtured and heralded this project with so much love. Thank you to the rest of the cast and crew. This product is a product of love, and we hope you and the audiences across the country love it. Thank you. Very, very happy to be here. I was just telling somebody that this is my first OTT show in Tamil, basically in any other language than Hindi. And it happened that the team came to me, and I'd like to say thank you to the team first. First to Mr. Vijay Sethupathi, Mr. Ajit Kumar, Mr. Manikantan, to their teams, and to also the team at Jio Hotstar for asking me to do this. And when they came to me and presented the story was very exciting. I think when they first told me that it opens with you seeing the head of the lead actor, I said I have to do this. It's going to be very exciting. So that was the first thing. Then, of course, a character that I've never played before. That is one of the things that I look for. And I asked them, why did they think of me to cast me in this project? And they said, Sivetan is exactly like you. And then they described me. They said, you're very stylish, you're very mysterious, you're very powerful, you're very intelligent. And I said, thank you very much. Thank you very much for casting me. And the third thing, and I think which is the most important, I always like to work with people that I would want to work with. You know, sometimes you meet people and you say that, you know, I don't think I want to work with these people, even if the project is interesting. So the team was so nice, and I was proved right throughout the entire production. Everybody was so helpful, so collaborative, everyone just coming together to do good work. That was the most interesting thing. And those were the three reasons that I said yes, and that I'm standing in front of you here today saying thank you to all of you. Tell us about this shirt. What's written here? The shirt. Okay. So, of course, I've come from Bombay. I'm sure you all know. And I wanted to wear something that was from this city. And I just saw this designer just a week ago at Fashion Week. And I saw this outfit, and I asked him, can I wear it at this event? And I asked him, what is written on the jacket? And he said, life is beautiful. Vaalkai Alagu. Exactly. Say it again. Vaalkai Alagu. Vaalkai Alagu. And yeah, thank you. Thank you. So that is one thing that I know. And I said, let me wear it. It's beautiful. I'm sure the people here will be happy that I'm wearing something like this. And I just want to tell you the other line that I know in Tamil, Muttu Inge. Muthu Inge. So yeah, that's it. Nice. Right? Thank you very much. No, wait. Oh, you have a question? Yeah. Oh. Are you a good guy or a bad guy in the series? I'm always a good guy, even when I'm a bad guy. That's it? I also heard that you had a great time swimming in Periyar River, having so many adventures. Yes, yes.
Well, I always enjoy myself wherever I go, and I make sure that, you know, if I'm not required on the set at that time, then I'm doing something else that is interesting for me. So this happened once. There was a group of swimmers who found out that I was in the city, and they said, "Would you like to swim with us in the Periyar River early in the morning?" And of course I said yes, and it was great. So any of you want to swim wherever, just invite me, I'll be there. Yeah. Tell us about that special chicken Special chicken. that you had. Kittel chicken. Kittal. Kittel chicken. Ah. Do you know about Kittel chicken? Yeah, it's, that it's, from Kittel Kerala. chicken? It's from Kerala. It's from Kerala. Yeah, but they should get it into Chennai because it is delicious. And even Vijay ate a lot of it while we were there. Yeah. Didn't offer me also. Did you offer me? Yeah, it was fun. Performing alongside Mr. Vijay Sethupathi. Yes. Tell us about the It was great. I mean, you all know him. He's so famous and so popular here, and he's done such good work. And I was really shocked to know that he used to be an accountant. But I'm sure he was a very good accountant also. But I loved working with him, again, because I say he made it so comfortable, so collaborative. I didn't even feel, it doesn't feel like work. You just feel like you're having fun, you're having a great time. You have the freedom to really work on your character, along with the character next to you, which was, of course, Vijay Sethupathi's character, Muthu. And we had, I think, some really good scenes together. And I think a lot of the credit goes to, of course, Mr. Ajit Kumar, but also to Vijay Sethupathi. About the action sequences here in Katan, how different it is from your previous experiences in South? Well, I've done Tamil films, and I've experienced that kind of action. But I think that those films were also a long time ago, maybe 10 or 15 years ago. And I think things have changed. The action in this series, I think, had much more finesse, much more sophistication. It was really, really well choreographed. And I think it's going to be extremely impactful. இங்கே வந்திருக்கும் பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. இந்த ப்ராஜெக்டில் இருக்கிறது ரொம்ப ஹாப்பியான மொமெண்ட். ஏன்னா மணிகண்டன் வந்து மைண்ட்ஸ்கேன்லேருந்து ஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலாக. எனக்கு மணிகண்டனோட இது 2வது ப்ராஜெக்ட். ஆண்டவன் கட்டளை தான் ஃபஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்டு, இது வந்து 2வது ப்ராஜெக்ட்டு. அதேமாதிரி விஜய் சார் கூட எனக்கு வந்து ஆண்டவன் கட்டளை 96, இப்போ வந்து காட்டான். இதுக்கு முன்னாடி பண்ண 2மே பெரிய மெகா ஹிட்டு. அதே மாதிரி இதுவும் பெரிய ஹிட் வரும். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்டை தொடர்றது வந்து அது மணிகண்டனால் மட்டும்தான் முடியும். ஏன்னா அவர் வந்து விண்டுன்னு ஒரு படம், காக்காமுட்டைக்கு முன்னாடி விண்டுன்னு ஒரு படம் பண்ணார். அந்த படத்தில் 2 கேரக்டரு, அதில் ஒரு கேரக்டர் டெட் பாடி, ஒரே ஒரு கேரக்டர் வந்து விஜய் சார் நடிச்சிருப்பார். அது வந்து அவ்வளோ ப்ரில்லியண்ட்டாக இருக்கும். ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் மாதிரியே இருக்க, ஃபீச்சர் ஃபிலிம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் 30 மினிட்ஸில். அந்த ஒவ்வொரு ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் வந்து அவரோட ஒர்க்கை வந்து பார்த்து வியந்துட்டுருக்கேன். அப்படி பார்த்தா காக்காமுட்டையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன ஷாட்டுக்கு அவர் எடுக்கிற மெனக்கெடல் வந்து ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்கும். என்னென்னா அதில் ஒரு ஐஸ்வர்யா தலை விட்டு கிளம்பிட்டு இருப்பாங்க. ஒரு டாக் கீழே இருக்கும், அந்த கால் பட்டு டாக் கொட்டாய் விடும். அது சின்ன ஷாட்டு தான். அந்த ஷாட்டை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்க, அது எப்படி பாசிபிள்? ஏன்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு டாக் தூங்கணும், அது கால் பட்டு எந்திரிக்கணும். அதுமாரி ஒரு சின்ன கேரக்டர் கூட ஒரு சின்ன ஒரு டீட்டெயிலிங் இருக்குல்ல, அந்த டீட்டெயிலிங் வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். காக்காமுட்டை எல்லா படமும் வரிசையாக பார்த்திங்கன்னா அந்த அவர் பண்ண எல்லா படத்துலேயும் வந்து டிஐ வந்து என்னால் பண்ண முடிஞ்சுது. அதே மாதிரி கடைசி விஷயம் பார்த்துட்டு நான் விஜய்கிட்ட சொன்னேன், நான் நீங்கள் 2 பேருமே பயங்கர பிளெஸ்ஸிங்கு. அவர் மயற சீனாக இருக்கட்டும், அவர் ஒவ்வொரு பர்ஃபார்மன்ஸுமே வந்து அவ்வளோ என்ஜாயபுளாக நான் வந்து அந்த நேச்சுராக வந்து அவர் மறைகிற சீன் வந்து இந்த க்ளோத்ஸ் வர்றது அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நான் ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் விஜய் சார்ட்ட, எப்படி அது உங்களுக்காக வருதா மணிகண்டுக்காக வரதில்ல, 2 பேருமே பிளெஸ்ஸிங்கு. இவங்க கூட சேர்ந்து வேலை பார்க்குறது வந்து ரொம்ப பிளெஸ்ஸிங்காக இருக்குது எனக்கு. ஏன்னா எனக்கு ஆண்டவன் கட்டளையை வந்து யோகி பாபு சாரும் விஜய் சாரும் அடித்த லூட்டியில் நான் படம் ஃபுல்லாக ஹேண்டில்டு. அது நிறைய ஹேண்டில் வந்து நான் சிரித்து கேமராவே ஷேக் பண்ணியிருப்பேன். அதேமாரி 96ல் பார்த்திங்கன்னா சரி, ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸுமே வந்து அவர் ரொம்ப சந்தோஷம். என்னென்னா அது ஃபஸ்ட்டு அந்த வீஃபேண்டரில் பார்க்குற பர்சன் நானாக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப பெருமையாக பயங்கர ஹாப்பியாக இருக்குது. அதேமாதிரி இதுலேயுமே வந்து ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ஆண்டவன் கட்டளை 96 இதுக்குமே ஜேர்னராக வேறு விஜய் சேதுபதியை நான் பார்க்குறேன். ஏன்னா அதில் ஹியூமர், பொலிட்டிக்கல் செட்டையர் ஹியூமரு 96 பற்றி சொல்ல வேணாம், லவபுளான ஒரு பயங்கரமான ஒரு ப்ரெசன்டேஷன். இதில் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் கலந்து த்ரில்லர் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் என்ன மற்ற 2 படத்துலையும் எனக்கு வந்து ஆக்ஷன்ஸ் சீக்வன்ஸ் இல்லை. ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு பெரிய ராஜசம்பவம் ஒரு ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அது ரொம்ப எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும், ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. அதேமாரி ஹாட் ஸ்டார் கூட இது வந்து என்னோட 2வது ப்ராஜெக்ட். ஃபஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து சைத்தான் சொல்லி தெலுங்கில் பண்ணேன், டிஸ்னி ஹாட் ஸ்டாருக்கு. ஜியோ ஹாட் ஸ்டாரில் தமிழில் எனக்கு பெரிய இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடச்சிருக்கு. எல்லாருக்கும் நன்றி, தேங்க்ஸ்.
தேங்க்யூ ஸோ மச் ஷம்மி. இதில் வர ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமும் வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். அவர் மணியோட ஸ்கிரிப்டை படிக்கிறப்பயே ரொம்ப இதாக ஈகராக இருக்கும். இந்த கேரக்டர் யார் பண்ண போகிறா அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் அவர் எடுக்கிற மெனக்கெடல் இருக்குல்ல, அதுதான் உயிர்ப்போட அந்த ப்ராஜெக்டை எடுத்துகிட்டு போகுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். ப்ரெஸ் மீடியா எல்லோரும் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. அண்ட் ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட். ஏன்னா இது ரொம்ப பெரிய டீம் அண்ட் ரொம்ப பெரிய ப்ராஜெக்ட். அண்ட் என்னோடய கேரக்டர் வந்து ரொம்ப துருதுருன்னு இருக்கிற ஒரு கேரக்டர். கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் தேங்க்ஸ் டு Hotstar. அண்ட் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் மணிகண்டன் சார் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் greatest opportunity. And thank you Ajit sir and cameraman Sanmugam sir, Madhu sir, thank you so much. And Sedu Mama, thanks a lot. நிறைய இடத்துல என்ன மோட்டிவேட் பண்ணியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். ரிஷு, லவ் யூ லாட்ஸ். அண்ட் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் ஹோல் டீம். அண்ட் ரொம்ப சூப்பர்பான டீம். ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட், இந்த ஸ்டோரி கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இது பெரிய லெவலில் ரீச் ஆகணும்னு நான் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன். அண்ட் தேங்க்ஸ் டு மை பேரண்ட்ஸ் அண்ட் கடவுளுக்கும் ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. இந்த நாளுக்காக வந்து ஒரு சில வருஷங்கள், ரொம்ப நாட்கள் வந்து காத்திருந்தேன் அப்படின்னு தான் வந்து சொல்ல முடியும். முதல்ல வந்து நான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத ஒரு சின்னதாக வந்து சொல்கிறேன். திடீர்னு ஒரு கால் வந்து இந்த மாதிரி இந்த ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்லேருந்து கால் பண்ணுறோம், மணிகண்டன் சாருடைய வெப் சீரிஸ் அப்படின்னு. நான் 2-3 தடவை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டேன், காக்கா முட்டை மணிகண்டன் சார் தானா, அவர் வெப் சீரிஸா அப்படின்னு. ஏன்னா என்னால் நம்பவே முடியல. அந்த டைம்லலாம் கம்ப்ளீட்லி இந்த ஆங்கரிங்கில் போயிட்டு இருந்தது. ஸோ சார் கூட வந்து ஒரு மீட்டிங் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓகே, மீட்டிங்க்கு அப்புறமேட்டு தான் நமக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகும் போல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப எதிர்பார்ப்போட மீட்டிங்கில் மணிகண்டன் சாரை பார்த்தேன். ஸோ பார்த்ததுக்கு அப்புறமேட்டு தான் நான் நம்பினேன், நிஜமாலே சாருடைய, ஏன்னா அவருடைய படைப்புகள் எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம், எந்த அளவுக்கு முக்கியமான படைப்புகள்னு. ஸோ சார்கிட்ட பேசினேன், என்ன மதுரை தானா அப்படி இப்படின்னு நிறைய கேள்விகள் கேட்டாங்க. ஸோ எல்லாமே வந்து பேசினோம். அதுக்கப்புறமேட்டு ஃபஸ்ட் லுக்குக்காக உசிலம்பட்டி கூப்பிட்டுருந்தாங்க. அப்போ நான் வந்திருக்கப்போ நல்லா அந்த கண்ணாடியெல்லாம் போட்டுட்டு, சுருட்ட முடியெல்லாம் விட்டுட்டு, அப்படியே பேகி பேண்ட்லாம் போட்டுட்டு வந்திருந்தேன். அப்புறம் சார் வந்து காஸ்டியூம் ஸ்டைலிஸ்ட் இருக்காங்க, போயிட்டு அவங்கள்ட்ட பேசிட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் கேரக்டராக மாறி வாங்க அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த சேலை எல்லாமே அந்த ஊர் கெட்டப்பை வந்து அப்படியே போட்டுட்டு நடந்து வரும்போது தான் சார் ஒரு விஷயம் சொன்னார், இந்த மாதிரி இவ்வளோ நாள் கண்ணாடியை போட்டு நீ ஊரை ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்க, இதுதான் உனக்கு சரியான லுக்கு அப்படின்னு சார் சொன்னார். அண்டு சத்தியமாக ஐ எம் வெரி மச் பிளெஸ்ட் அண்ட் லக்கி டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட், பிக்கெஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லணும். தேங்க்ஸ் டு Hotstar டீம் அண்ட் விஜய் சேதுபதி சாருக்கு ரொம்ப நன்றிகள். ஏன்னா இந்த அசோசியேஷன் வந்து எல்லாருமே எதிர்பார்த்தது இல்லையா, மணிகண்டன் சார் அவர்கள் மற்றும் விஜய் சேதுபதி சார் அவர்களுடைய காம்போன்றதே வந்து இட்ஸ் அ வெரி கிரேட் காம்போ. ஸோ அதில் வந்து லலிதான்ற ஒரு கதாபாத்திரம், ஒரு என்ன சொல்கிறது, பார்வை இது வரைக்கும் நீங்கள் மக்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்டு, செலிப்ரிட்டிஸ்கிட்ட கேள்வி கேட்டு பார்த்துருப்பீங்க. இப்போது இந்த படத்து மூலயமா, இந்த வெப் சீரிஸ் மூலயமா என்னுடைய நடிப்புக்கு ஒரு சின்ன வாய்ப்பு வந்து கிடச்சிருக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக என்னை வந்து வேறு ஒரு ரூபத்தில் பார்ப்பீங்க. அண்ட் எனக்கு வந்து மணிகண்டன் சார்லேருந்து என்டையர் டீம், ஷம்மி சார் அண்ட் மது சார் எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள். ஏன்னா லலிதாவை வந்து ரொம்ப அழகாக காட்டியிருக்கீங்க. ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி. அண்ட் பிரதீப் சார் பேக் டு பேக் Hotstarலேயே தான் நான் ஃபீச்சர் ஆகிட்டுருக்கேன், அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அண்ட் பாலா சார் ரொம்ப நன்றி, அடுத்தடுத்து Hotstarல வந்து கிருஷ்ணன் குட்டி சார் ரொம்ப நன்றி. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டீம் பயங்கரம். கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதில் கண்டிப்பாக நீங்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் இதை கொண்டு போய் ரெக்கக்னிஷன் எல்லாருக்குமே வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். இல்லை மைக் ஆஃப். சின்ன வாய்ப்புன்னு சொன்னீங்க, இன்னும் நிறைய பெரிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கட்டும், வாழ்த்துகள். தேங்க்யூ. மதுரை பொண்ணா இருந்து கொஞ்சம் சென்னை பொண்ணா ஆகி மறுபடியும் மதுரை பொண்ணான கதை எப்படி உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு? ஏன்னா மணிகண்டன் அவர்கள் பார்த்த பிறகு இதான் உனக்கு லுக்குன்னு சொன்னாங்க. ஆமாம், உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். எனக்கு நிஜமாலே நானா இது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது. ஏன்னா நான் மதுரைக்கார பொண்ணு தான் நான். ஆனால் ரொம்ப இந்த மாடர்னாக கொஞ்சம் லைட்டாக ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவேன். சார் வந்து அந்த ப்ராப்பர் எந்த ஒரு மேக்கப்புமே கிடையாது, கம்ப்ளீட்லி மஞ்சள்லாம் போட்டுட்டு அப்படியே எந்த மேக்கப்பும் இல்லாமல் சடலாம் பின்னி எனக்கு அந்த லுக் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ அந்த என்ன சொல்கிறது, அந்த ஊர் லுக்
இதுக்கு தான் எனக்கான லுக்கு போல் இருக்குது அப்படின்ட்டு நான் ரொம்ப ஐ ஓன் தட் லுக் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அண்ட் ஆல்சோ சார் வந்து என்கிட்ட சொல்லுவார், நீ ஆங்கராக இருந்திருக்கிறதுனால உனக்கு வந்து இந்த கேமரா ஃபியர் இல்லை, ஆனால் கேமரா எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துட்டே நடிக்காத, அந்த சீன்னா அந்த சீனுக்குள்ளே இன்வால்வ் ஆகி இந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள் வந்து சொல்லி கொடுத்தாரு. அண்ட் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் வந்து என்னென்னா, அந்த ஒரு வாரம் ஷூட்டிங் டைம் அப்போ வந்து உசிலம்பட்டியில் சார் வந்து ஒரு மலை அடிவாரத்துக்கு கீழே வந்து ஒரு எடிட் சூட் வந்து இருக்கும். ஓ மை காட், எனக்கு அவர் கூட பேசின விஷயங்கள், வாழ்க்கை பற்றி, புத்தகங்கள் பற்றி, நிறைய அரசியல், இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் சார் கூட பேசும்போது தான் வந்து அவருடைய படத்தில் அதன் தாக்கம் வந்து தெரிஞ்சுது. அந்தளவுக்கு அந்த மண் மற்றும் எளிய மக்களுடைய வாழ்க்கை எல்லாத்தையுமே சார் அப்படியே பேசும்போதே அப்படியே கேஷுவலாக இப்போ வாழ்க்கை தத்துவங்களை சொல்லிட்டு போயிடுவார். ஐ வாஸ் லைக், சார் என்ன சார் அப்படின்ட்டு இருக்கோம். ஸோ என்றைக்குமே வாழ்க்கையில் நான் மறக்க முடியாத நாட்கள் வந்து அந்த ஒரு வாரம் ஷூட்டிங் சார் ட்ராவல் பண்ணது. ஸோ இட் வில் பி ஆல்வேஸ் க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மணிகண்டன் சார் அண்ட் த என்டையர் டீம் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ ஸோ மச். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. பத்திரிகை நண்பர்கள், மீடியா நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். மேடையில் இருக்கிற அனைவருக்கும் வணக்கம். கொஞ்சம் பின்னோக்கி போனோன்னா சின்னதாக முடிச்சிடுறேன். சினிமா பைத்தியம் நான். எப்படி பைத்தியம்னா 7 வயசுலேருந்தே நமக்கு சினிமான்னா பைத்தியம். அது எப்படி வந்துச்சுன்னே நமக்கு தெரியலை. அப்படி 7 வயசில் நான் பார்த்த படங்களை ஸ்கூலில் படிக்கும்போது கூட படிக்கிற நண்பர்கள், அதாவது படமே பார்க்காம இருக்கிறாங்கல்ல, அந்த நண்பர்களுக்கு நான் பார்த்த சினிமாக்களை கதையாக சொல்கிறது வழக்கம். அது ஸ்கூல் படிக்கும்போது, ஏன்னா நமக்கு காசு வராதில்ல, யாராவது வீட்டுக்கு வர்றவங்க 1 ரூபா 2 ரூபா கொடுக்குறத சேர்த்து வச்சு வீட்டுக்கு தெரியாமல் சினிமாவுக்கு போகிறது தான் பழக்கம். அதை வந்து கதைகளாக கூட படிக்கிறவங்களுக்கு சொல்லுவேன். அப்போ 15 வயசில் படிப்பெல்லாம் நிறுத்தப்பட்டு விட்டு ஒரு 10 ரூபாய்க்கு சம்பளத்துக்கு வேலைக்கு போகும்போது நம்ம கிடைக்கிற 10 ரூபா அதை வச்சு சம்பாதிக்கிற காசை வச்சு படம் பார்க்குற காலகட்டங்கள் வந்த பிறகு நான் பார்த்து ஒரு 2 நாள் தூங்க விடாமல் செஞ்ச படங்களை 6 மாதத்துக்கு ஒருக்கா 1 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா படம் பார்க்குற பழக்கம் இருக்குல்ல, அவங்கள கூட்டிகிட்டு போய் படத்தை காட்டிடுவேன் நான். இது 15 வயசுலேருந்து ஒரு 25-27 வயசு வரைக்கும் தொடர்ந்துச்சு. நிறையா படங்கள் நான் கூட்டிகிட்டு போய் என்னுடைய கை காசு செலவு பண்ணி பசங்களை பூரா கூட்டிகிட்டு போய் பார்க்க வச்சுருவேன். ஏன்னா அவங்களுக்கு படம் பார்க்க முடியாத சூழலாக இருக்கும். இது நான் கொஞ்சம் அதிகமாக சம்பாதிக்க ஒரு பில்டிங்கில் வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் அந்த மாதிரி ரேஞ்சுக்கு போகும்போது நிறையா படங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு 5 படமாவது பார்த்துருவேன். எல்லா படங்களையுமே பார்த்துருவேன். இது தொடரும் பொழுது நான் கூட்டிகிட்டு போகிறது வந்து என்னை பாதித்த படங்கள் அல்லது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் சார் படங்கள், இதுக்கு மட்டும்தான் நான் கூட்டிகிட்டு போயிடுவேன். இதை தாண்டி நான் ஒரு பெரிய கான்ட்ராக்டுக்காரராக மாறும் பொழுது ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு ஒரு 4 நாள் தூங்காமல் இருந்து ஒரு சாட்டர்டே ஆஃப் டே என் கூட வேலை செய்கிறவங்களுக்குலாம் லீவ் விட்டுட்டு அந்த அரை நாள் சம்பளத்தையும் கொடுத்து அவங்கள ஒரு படத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு 8 பேரை கூட்டிகிட்டு போய் காட்டின படம் தான் காக்கா முட்டை. ரொம்ப ஆச்சரியமாக இன்றைக்குமே அந்த 8 பேரை அந்த 8 பேர் இது வரைக்கும் ஒரு 10 வருஷத்தில் அதிகபட்சம் ஒரு 5-6 படம் தான் பார்த்துருப்பாங்க. அந்தளவுக்கு சினிமான்னா என்னன்னே தெரியாத, அதிகமாக சினிமா பார்க்காத ஆட்கள். அப்படி நான் ஆச்சரியப்பட்டு அந்த காக்கா முட்டை படத்தை பார்த்த அந்த மணிகண்டன் சாருடைய டைரக்ஷனில் நான் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் நடிச்சிட்டேன், அது ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத இன்னும் என்னால் நம்ப முடியலை. அது ஒரு பெரிய கனவு மாதிரி இருக்குது. இவ்வளவு பெரிய பொறுப்பை இவன் கொடுத்தா பண்ணிடுவான் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை முதல்ல என் மேலே வச்ச மணிகண்டன் சாருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி. தட்டுங்க, பெரிய நன்றி. பொறுமையாக ஸ்டார்ட் ஆகுது, கை தட்டு. அவர் இந்த கேரக்டருக்கு போடலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதை வழிமொழிந்த அண்ணன் விஜய் சேதுபதி அண்ணனுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி. ஏன்னா அவர் நினச்சிருந்தா வேற ஆள் கூட போட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லை சொல்கிறேன், நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்க. பட் அதை வழிமொழிந்த அவருக்கு எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் தகும். அன்று இது ரெண்டும் மேலே போனதுக்கப்புறம் மேல் மட்டத்தில் இருக்கிறவங்க இதை அப்ரூவ் செய்கிறதுக்காக ஹாட்ஸ்டார் டீம், பிரதீப் சார் அண்டு குட்டி சார் எல்லாத்துக்குமே பெரிய நன்றி. அவங்க நினச்சிருந்தா ஏன் கொஞ்சம் தெரிஞ்சாலாக போயிருக்கலாமே அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்கலாம். பட் எல்லாருமே என் மேலே வச்ச அந்த ஒரு நம்பிக்கைக்கு நன்றி. இதுக்கு முதற் காரணமாக இருந்த மணிகண்டன் சாருக்கு பெரிய நன்றி. வாழ்க்கையில் எத்தனையோ பேரை நம்ம கடந்து போவோம், நண்பராளாகும், அவங்க மாமி மச்சனாக இருப்பாங்க, ரொம்ப க்ளோஸாக கூட நெருங்குவோம்.
ஆனால் சில பேரை மட்டும்தான் அப்படி கடந்து போகும்போது குருவாக ஏற்றுக்க முடியும். அப்படி நான் சந்தித்த நபர்களை நான் குருவாக ஏற்றுக்கிட்டது மணிகண்டன் சார். காலம் முழுவதுமே அவருக்கு நான் பெரிய நன்றியாக இருப்பேன் நான். அதுக்கப்புறம் விஜய் சேதுபதி அண்ணன் சார், அவர் இந்த உயரத்துக்கு வந்ததுக்கு அது நிறையா காரணங்கள் உண்டு. ஏன்னா அவர் ஸ்டார்டிங்கிலேருந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், தென்மேற்கு பருவக்காற்றுக்கு முன்னாடியிலேருந்து. ஆனால் அங்கேருந்து இவ்வளோ உயரம் ஏன் வந்தாருங்கிறது அவர்கிட்ட நெருங்கி பழகும்போது தான் தெரியுது. அவருடைய குணம்தான் அந்த இடத்துக்கு அவரை கொண்டு வந்து வச்சிருக்குது. அவர் கூட சும்மா ஒரு 20 நிமிஷம் தான் பேசியிருப்பேன். 20 நிமிஷம் பேசுனதில் சும்மா ஒரு 10 வருஷத்துக்கான பாசிட்டிவிட்டியை நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். அவர் பாராட்டுறதுல நமக்கு எதுவுமே இல்லைன்னா கூட ஒரு எனர்ஜி கிடச்சிரும். அவருடைய எவ்வளோ தான் அவர் எனர்ஜி வச்சுருக்காருன்னு தெரியல, அள்ளி அள்ளி அந்த எனர்ஜியை கொடுப்பாரு. அது நம்ம இன்னும் ஒரு 5-6 வருஷத்துக்கு தாங்குற அளவுக்கு ஒரு எனர்ஜி லெவல். சார் ரொம்ப நன்றி சார். அப்புறம் சண்முக சுந்தரம் சார் கேமரா ஃபஸ்ட்டு கூப்பிட்டு போய் தாடியெல்லாம் வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்தார். அவர் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு சாரை பார்க்கும்போது, ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது. அப்புறம் மது சார், அப்புறம் இன்னொரு எடிட்டர் அண்ட் டைரக்டர் அஜித்குமார் சார். அவரை தேனி ஹோட்டலில் கீழே இறங்கி எனது செகண்ட் ஷெட்யூலில் லிஃப்ட்டில் நான் உள்ளே வந்துட்டேன், பின்னாடி நின்னார். அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் நின்னார். லிஃப்ட்டு கீழே இறங்கினதுக்கப்புறம் சார் காளிபாண்டியன் அப்படின்னாரு. சார் நீங்கள்? சார் நான் தான் இந்த படத்தோட டைரக்டர் அப்படின்னாரு. ஏன்னா அவரை பார்த்ததில்ல அதுக்கு முன்னாடி. கெட்டப்பெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி தாடியெல்லாம் நிறையா வச்சுருந்தார். அண்டு அவர் ரொம்ப ரொம்ப ஹம்பிளாக, அவர் பேசுகிறது அவருக்கே கேட்காத அளவுக்கு ரொம்ப ஹம்பிளான ஒரு பெரிய மனிதர் அவர். அண்டு மது சார், அது ஒரு டேக், 2வது டேக், 3வது டேக்னா அந்தளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப காட்டானானவர், பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப அவரோட ஒர்க் சொன்னது. அண்டு யார், நம்ம நிஷா தானே பேர், நிஷா. அது ஒரு 4-5 நாள் தான் நடிச்சிருப்போம். ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு பொண்ணு, ரொம்ப நெருக்கமாக பழகிற அளவுக்கு. அண்டு பாப்பாவோட நான் பண்ணதில்லை, ஆனால் பாப்பா நடித்த எபிசோட்ஸ்லாம் பார்த்தேன், ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு. அன்னை முத்துக்குமார் அண்ணன், எனக்கும் பார்வதி தான் ஜோடிக்கிறாங்க. இல்லை, எனக்கு அன்னை முத்துக்குமார் அண்ணன் தான் ஜோடி. எந்நேரமும் அவர்தான் பைக்கில் வச்சுக்கிட்டு புல்லட்டில் வச்சுட்டு சுற்றுறது மாதிரி. எனக்கு அவருக்கு தான் கெமிஸ்ட்ரி நிறையா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. அப்புறம் இன்றைக்கி சிங்கமொழி மாமா வரல, அவர் நான் 3 பேரும் சேர்ந்து பழகிய நாட்கள் ஆஹா எவ்வளோ விதமானவை அப்படிங்கிறது மாதிரி. அண்டு பாலசக்தி வேலண்ணன், அவர் கூட நடித்தது பெரிய அனுபவம். இப்படி நம்ம மேலே இருக்கிற எல்லாருமே, இப்போ சேர்ந்து நடித்த எல்லா பேருமே ஒவ்வொரு விஷயத்தை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க. எங்கே இருந்தோ ஒரு மூலையில் இருந்து இந்த மேடையை இந்த அளவுக்கு இங்கே இந்த மேடைக்கு நிற்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்த எல்லாருக்குமே நன்றி. அண்டு எனக்கு ஜோடியாக நடிக்க ஒத்துக்கிட்ட விஜய் பார்வதிக்கு மிகப்பெரிய நன்றிகள். அண்டு சிட்டு, உங்களுக்கு நமக்கு ரொம்ப கம்மியானது தான், பட் அந்த கம்மியான நாட்களில் நிறைய பழகிற வாய்ப்புகள் கிடச்சி. சார் ராஜ்குமார் சார், ரைட்டர் சார், அவரோட ஒரு நாள் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி. யாராவது கார்த்திக், அவர் கோஆர்டினேட்டர் கார்த்திக், அவரும் நிறைய நமக்கு உதவி பண்ணார், நடிக்கிறதுக்கான நிறைய சூட்சுமங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு. அப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் ராஜேஷ் சார் ரொம்ப நன்றி சார். நல்லா நான் வரும்போது நல்லா மியூசிக்லாம் போட்டிருந்தீங்க, ரொம்ப நன்றி. இந்த வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி. பிரசன்ட் மீடியாவுக்கு மற்றும் ஒரு முறை நன்றி, வணக்கம். ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸே சொல். எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஃபஸ்ட்டு மணிகண்டன் சாருக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். நார்மலாக ஆடிஷன் கால் வந்தால் எப்படி சொல்கிறது, ஒன்று வடை பண்ணி வாங்க, இல்லை வலசரவாக்க வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் சாரோட ஆடிஷன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்து, கிளம்பி உசலம்பட்டி வாங்க அப்படின்னாப்புல. கிளம்பி போனால் அவரே கொமோடா கேமரா வச்சு ஆடிஷன் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி அப்புறமா தான் அந்த குட்டி கருப்பு அப்படின்ற கேரக்டர் வந்தது. அப்புறமா அண்ணன் படிவன் முருகன் அண்ணன் அவரோட சேர்ந்து அப்படி பயணிச்சு கேரக்டராக. அப்புறமா விஜய் சாரோட பெருசாக பயணிக்கலை, அவர் தலையோட தான் பயணித்தேன். அதை பார்த்து அப்படியே அதை எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படியே பயணித்தேன், அந்த மாதிரி தான். மற்றபடி அப்புறமா அஜித் சார் என்ன சொல்கிறது, கம்யூனிகேஷன் தமிழ் ஏதாவது சேஞ்சஸ் எதாவது சொல்லணும்னா பெருசாக கார்த்தி அப்படின்ட்டு அப்படியே ஒரு கேப் விட்டுட்டு அப்புறமா கார்த்தி சார் அப்புறமா தான் எதாவது சொல்லுவார், இது வேணும்னா அது வேணும்னா. ஒரு சீனில் ஓடணும், அது என்ன சொல்கிறது, எப்படி சொல்கிறது, அது என்ன, அது ஜிம்மியா அண்ணா, இது என்ன கேமரா கிம்பிளா, கிம்பிள் அகெயின் இல்லை, ஜிம்மி இல்லை,
கிம்பிள் ஆப்ரேட்டர் கிம்பிள் தான் நினைக்கிறேன், கிம்பிள் தான் கிம்பிள் அதுக்கு ஓடணும். சரி அவர் கேமராலாம் மாட்டின வெயிட்டாக இருக்காப்புல, சரி ரிகர்சல் அப்போ பொறுமையாக ஓடலாம் அப்படின்ட்டு ஓடினேன். என்ன நீ ஓட மாட்டேன், இங்கே பாரு இப்படி ஓடணுன்ட்டு வெறித்தனமாக ஓடி காமிக்கிறப்ப. சார் இல்லை சார், அவர் ஒரு தடவை ரிகர்சல் அப்போ ஓடினேன், வேட்டி மடிச்சு கட்டுன்னு ஓடுறாப்புல, அவர் வெயிட்டாக இருக்குதுன்னு மூச்சு வாங்கினேன்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு அனுபவமாக இருந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி தான். ஸோ வேறு யார், ஷம்மி சாரோட நைஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல் வந்து ஷம்மி சார், செகண்ட் ஷெட்யூல் வந்து மது சார். ஒரு நல்ல அனுபவம் தான். குட்டி கருப்பு வந்து March 27 வருது, வெள்ளிக்கிழமை, மறக்காமல் பாருங்கள். வர வெள்ளி பார்க்கலனா கூட அடுத்த வெள்ளி நிறைய வெள்ளி இருக்குது, வெயிட் பண்ணி நல்லா பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த மேடையை நான் வந்து நன்றி சொல்கிற மேடையை நான் பயன்படுத்திக்கிறேன். என் வாழ்க்கையில் நிறைய பேருக்கு நன்றி சொல்லணும். நம்ம ஜெனூனாக ஒரு விஷயத்தை நோக்கி பயணிக்கும் போது என் வாழ்க்கையில் இப்போ அதெல்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ என் தாய் தந்தைக்கு ஒரு பெரிய நன்றி, என் ஆசாம் கூத்துப்பற்ற முத்துசாமி சாருக்கு பெரிய நன்றி. பல்வேறு மொழியில் இன்றைக்கி இந்த படம், இந்த வெப் சீரிஸ் வந்து ஒளிபரப்பாகிறதுல பெருமை எனக்கு. ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் டீம், கிருஷ்ணன் சாருக்கும், பாலா சாருக்கும், பிரதீப் சாருக்கும், அப்புறம் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் செந்தில் சார் அண்டு இந்த காட்டானுக்கு ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் டீமில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் எனக்கு பெரிய நன்றி. இதுக்காக உழைச்ச அத்தனை பேருக்கும் பெரிய நன்றி சொல்லணும். அப்புறம் மணிகண்டன், நான் வேற ஒரு படப்பிடிப்பில் இருந்து நான் உசிலம்பட்டிக்கு வர சொன்னார். நேராக அங்கே போனேன். நான் போனோன்னா போய் மணியை பார்த்தோன்னா நான் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்து படிக்க சொன்னார். நான் படித்தேன். படித்தது என் மனசுக்கு நெருக்கமாகவும் இறுக்கமாகவும் இந்த சித்தார்த்தன் கேரக்டர் இருந்தது. அதை வந்து பெரிய ஒரு ட்ராவலாக இருந்தது அந்த கேரக்டர் எனக்கு. உடனே நான் வந்து என்னுடைய சப் இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கிற என்னுடைய நண்பர் வந்து மதுரையில் இருக்கார். நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன், எப்படிலாம் பிஹேவ் பண்ணுவாங்க, ரைட்டிங் எப்படி பண்ணுவாங்க, அதில் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன். அதுக்கு இன்புட் நிறையா வரும் கொடுத்தாரு. இந்த நேரத்தில் என் நண்பர் செந்திலுக்கும், இசையாக இருக்கிற செந்திலுக்கும் பெரிய நன்றி. எனக்கு இந்த மணிகண்டன் அவரை தெரிகிறதுக்கு எனக்கு கூத்துப்பற்றையிலேருந்து நான் இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கும் போது சேது இல்லைன்னா எனக்கு மணிகண்டனை தெரிய வாய்ப்பே இல்லை. சேது தான் வந்து மணிகண்டனையும் கார்த்திக் சுப்ராஜையும் அறிமுகப்படுத்தினாப்புல. அந்த அன்றைக்கி தொடங்கின அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு ஏதாவது வகையில் இன்றைக்கி வந்து எனக்கு நிறைய என் வாழ்க்கையில் வந்து பயணிக்குது. நிறைய இடங்களில் வந்து நன்றி மாமா, அது ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாமா. நீ எமோஷன் ஆகிடுவேன். அப்படியே மாமா, சூப்பர் மாமா. நீங்கள் ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த விஜய் சேது இப்போ ப்ரொடக்ஷனில் வேலை செஞ்ச இபிஆர், இந்த சந்துரு, தேங்க்ஸ் மாமா. உனக்கும் குமார் சாருக்கு நன்றி. சந்தோஷ், செந்தில், அப்புறம் இந்த ப்ரொடக்ஷனில் இருந்த சந்துரு, பார்த்திபன், அவங்களுக்கு நன்றி. ஒளிப்பதிவு மது சாருக்கு நன்றி. சமி, உங்களுக்கு பெரிய நன்றி. செந்தில், ஒரு இமிடியேட்டாக வந்து நீங்கள் அந்த சீனு ஆன் ஸ்பாட்டில் வந்து அஜித் சார் சொல்கிறத இமிடியேட்டாக வந்து எழுதி கொடுக்குறதில்ல, அது ஆசம். அது வந்து பயங்கரமாக இருந்தது. இமிடியேட்டாக ஒரு கண்டென்ட்டை சொல்லும்போது அந்த கண்டென்ட்டில் இருந்து அது எழுதும்போது சீன் வந்து அது ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்கும். எனக்கும் அது கொஞ்சம் அதுவும் பண்ணிட்டோம். நன்றி சொல்லு. கார்த்திக் சாரி மச்சான், நீ அப்படி சரியா, தேங்க்ஸ். அப்புறம் அஜித் சார், பெரிய நன்றி சார் உங்களுக்கு. ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருந்தாலும் ஒரு வயலண்ட்டாக இருக்கும். பயங்கரமாக வந்து அவருடைய இங்கிலீஷில் தான் பேசுவாப்பில். இந்த சீரீஸில் என்னமோ தெரில, கொஞ்ச நாள் இங்கிலீஷ் நிறையா எனக்கு வந்து நிற்குது. எனக்கு இங்கிலீஷுக்கு இந்த சுட்டு போட்டாலும் வராது. ஆனால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது, அதை ரொம்ப ரசிக்கிறாங்க. ஆனால் இங்கிலீஷில் பேசுகிறப்ப நான் என் பையன்கிட்ட சொல்லி நான் பெருமைப்படுவேன். தம்பி நான் இந்த மாதிரிலாம் பேசி நடிச்சிருக்கேன்டா அப்படின்னு. அப்படியே டாடி, ஓகே. அவன்கிட்ட வந்து நானும் கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கிலீஷு. மற்றபடி இந்த கூட நடித்த சிங்கம்பலி அண்ணன், வடிவேலு, பாரு, ரிஷா, பாப்பா, எல்லாருக்கும் பெரிய நன்றி. மில்லன் சுமத் சாருக்கு நன்றி. இந்த படத்தில் வேலை செஞ்ச அத்தனை பேருக்கும் நன்றி.
நீங்கள் இந்த ப்ரெஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு பார்த்துட்டு வந்து இப்பயும் வந்து 1000 உழைக்கிற உங்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றி. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியான நான் ஈகர்லி வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். காட்டானாலே கிங்கு தானே, பார்ப்போம். வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, நிறைய கற்றுக்கிட்டேன், ரொம்ப கிரேட்ஃபுல்லாக இருக்கேன். தேங்க்யூ வெரி மச் டு தேங்க்யூ விஜய் சேதுபதி சார், மது சார், அஜித் சார், மணிகண்டன் சார், ஜியோ ஹாட்ஸ்டார். தேங்க்ஸ் டு த என்டையர் டீம். தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்குமே வணக்கம். தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங் ஹியர். கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்கேன். நிறைய ஸ்டேஜில் பேசியிருக்கேன், பட் இந்த ஸ்டேஜ் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப புதுசாக இருக்குது. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது, ரொம்ப மிக்சட் எமோஷனில் இருக்கேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காஸ்டிங் மீ இன் திஸ். இதுக்கான முழு காரணம் சேது சார், மணிகண்டன் சார், ஷமி சார் இல்லாமல் இதில் நான் ஒரு லீடாக பண்ணியிருக்க முடியாது. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். எனக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டேன். சேது சார், மணிகண்டன் சார் கூட இருந்தாலே அவங்களோட நாலேஜ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு நம்மளுக்கு நிறைய விஷயம் புரிய வரும். எது வந்து பண்ணணும், எது பண்ணக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன். தேங்க்ஸ் டு த என்டையர் க்ரூ, என்டையர் டீம். எனக்கு ஒர்க் பண்ண காஸ்டியூம் டிசைனர்லேருந்து, அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ்லேருந்து, டைரக்டர்ஸ் ஷமி சார், அப்புறம் மது சார். அவங்க 2 பேர் இல்லைன்னா எங்களை அழகாக காட்டியிருக்கவே முடியாது. ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன். நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இதில். ஐ ஹோப் யூ ஆல் லைக் இட். தேங்க்யூ ஸோ மச்.